Today's topic is stress management. Even I am more stressed. Why, When Sarika madam first told you had to take a session, I told okay. Then yesterday she told there is the founder president of Human Rights Association. Then I got little more stressed because it is their topic, right? They normally talk on the stress and stress management and how the employer should avoid the stress, how the people should avoid the stress and all. And I'm talking in front of the expert people. That means I should be above that level. So I was thinking, I was stressed out whether I can do the justice or not. But still, let me try. Then at the end, Madam will give her opinion whether it has par to the expectation or above the expectation or below the expectation. Okay. So let me share my screen. So today I'll be doing it in Konglish because it is not English medium school children or it is not the external state, it is our own state. So I thought let me do or let me use both the languages, mixture of languages, right? Okay, right, madam, present. Right. Yes, when ZDP says right, the bus has to move. So let's start. Stress management. What is stress? Can anyone write in the chat box what is stress as per your expectation? Don't think that he has to do the stress management and he is asking with us. This is the session, so I want your participation. So, what is stress according to you? Anyone? Tiredness. Geeta Shet has written. Satnarayan about Manasika Arogya. Next. Okay, let me continue. ಹಣಕಾಸು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಣಕಾಸು. ಸೊ ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ ಆಸ್ ರುಟೀನ್ ವರ್ಕ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಶಿಲ್ಪಾ ದಿನೇಶ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. We all have our personal life, our office life, everything. Wherever we move, the life follows. The idea's slogan: wherever you move, we follow you. So this is our life, right? We born as a infant, then we grow as a child, then we play with the friends, we have the friendship, we have the a partner, life partner, we have the children, then we get into the old age, then one day we will die. And even in that life, the life is moving so fast in the zigzag road. From the home to the office to the shopping mall to the bank, everywhere, airport, this. So our life is like that race or sprint, what you are seeing on the screen. Every time you will get one or more the obstacles, right? So when you cannot escape from this life, you have to lead the life. Whether you have the chance or choice, you have to lead this life. But you have the choice of leading it according to your expectation. Whether you want to reduce it or you want to increase it or improve it, it is up to you. So you have to decide what you want to be, right? So I was in the personal life. So I told you, right? Whether you have the choice or chance, it is the life you have to lead. And in this life, you will have the situations like the sprints, how I face now. Suddenly internet goes. You cannot escape from that. Okay? So you have to lead the life. In this life, you will come across the stress. So what is the stress?
Stress can be defined as our mental, physical, emotional, and behavioral reactions to any perceived demands or threats. So somebody told Manasika Arogya. It is not, see, the ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅನಂತರ. ಬಟ್ ಅದರ ಮೊದಲು ಮಾನಸಿಕ ಸಂತುಲನತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರ್ ಮೆಂಟಲ್, ಫಿಸಿಕಲ್, ಇಮೋಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಎನಿ ಪರ್ಸೀವ್ಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆರ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಆ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನನ್ನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೋಯಿತು, ನಾನು ಕೈಕಾಲು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಮುಗೀತು ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಟ್ ಕೂಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ nothing but this position of your mental and physical, emotional and behavioral reaction. How you handle any situation. But normally what people do when they get stress, ಈಗ ನೀವು ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ನಾನು ಈಗಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಆಗಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕತೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂಚಪಾಂಡವರಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಗೂ ಅವರ 5 ಜನರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಧರ್ಮರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಶಾಂತ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದ. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದರೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅದರ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಭೀಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ? ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಧರ್ಮರಾಯನಷ್ಟು ಲೋ ಅಲ್ಲ, ಭೀಮನಷ್ಟು ಹೈ ಅಲ್ಲ, ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದ. ಬಟ್ ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಇದು ಯಾವುದರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ, ಧರ್ಮರಾಯ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮರಾಯನ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು. This is called life. How you will handle the stress. So ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 opportunity, ಐದರ್ ಫೈಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲೈಟ್. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆ. ವೆನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್, ಅವರ್ ಬಾಡೀಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿಯೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆದದ್ದಾಗಲಿ ಇವತ್ತು 1 ಪೆಟ್ಟು 2 ತುಂಡು ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಲಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಡೀಪ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು, ಸೊ ಆಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನಮಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಎದುರಿನವನ ಕೈ ಯಾವಾಗ ಮೇಲಾಗ್ತದೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂತು ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಒಳಗಿಂದ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇಮಿನೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಅದೇ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ತಿ 1 ಅಲ್ಲ 2 ಆಗಲೇಬೇಕು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಲೈಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುವ ಮಿಡ್ಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಅದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಕೇತ. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮಿಂಗ್. ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಸಮಯ ತಪ್ಪಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ.
ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನಿಂದ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಟೈಮ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ರಾಶಿ ಏನೋ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇವತ್ತು. ಇನ್ನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಾರ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಅದು ಆಪಣ ಒಂದು ಗೊತ್ತು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆದವನಿಗೆ ಅಂತಹ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಡಿಸೈರಬಿಲಿಟಿ, ನನಗೆ ಇದು ಬೇಕು, ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇವತ್ತು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಸಾಲ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಸಮೋಸ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು, ಅತ್ಯಧಿಕ ಆಸೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸಿಗ್ತದಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲೆಬಿಲಿಟಿ, ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪುತ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳು, ಇಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿವೆ. ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಹೊಸದರೆಯವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಟೈಮ್, ನೀಡ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಐಟಮ್ಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆನೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜೀವವನ್ನು ಒಂದು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಲ್ನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ. ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳೀತೇವೆ. ಆಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಉದ್ಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಾದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಮನೆ, ನಮ್ಮವರೇ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ನಾವು ಅನೇಕ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅನೇಕ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೊಟೇಷನಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್, ವೇರ್ ವಿ ಎಂಗೇಜ್ ವಿತ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ರಜೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೆಕೇಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ನಾನಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದೀವೇನೋ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಏನೋ, ಇಂತಹ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್ ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ 1/4 ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, 1/4 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದ 3/4 ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಉಳಿದ 3/4 ಅದು ಹಾಬೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಥವಾ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲೀಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು,
ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ 3/4 ಲೈಫನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ 1/4 ಲೈಫಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲೆಮನ್ ರೇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಲೆಮನ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಲೆಮನ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಕೂಡ ನೀವು ಗೇಮಿಂದ ಔಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಫೋಕಸ್ ಲೆಮನ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗೇಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆ ಲೆಮನ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಆ ಲೆಮನ್ನಿಂದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫೋಕಸನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಲೈಫಿಂದ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್, ವಾಟ್ ವಿ ಡು, either careers or home, housework, whatever it is. It is the work what we do. It is one part of the triangle. The next part of the triangle is our self-care. Self-care nalli it is spiritual, physical, intellectual, emotional, health, wellness, exercise. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ self-care ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ 3 ಲೈನ್ ಅಥವಾ 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಅವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಸ್, ಅವರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಅವರ್ ಸ್ಪೌಸಸ್, ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ 3ಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಸೈಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ವರ್ಕ್ ಸೈಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ 3 ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೈನ್ಸ್, ಆಲ್ 3 ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೈನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಇವೆ. ವರ್ಕ್, ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ಈ ಬಾಲನ್ನು ನಾವು ಎಸಿತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ರಬ್ಬರ್ನ ಬಾಲ್. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಹಾರಿಸಿ ಬೀಳಿಸಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಿ ಅದು ಪುನಃ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದ 4 ಬಾಲ್ಗಳು ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಲ್. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಎಸೆದ್ರೂ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಹುಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಲಾಗಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ವರ್ಕ್ ವೈಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಉಳಿದ 4 ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹೊಡೀತು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ನೀವು ಪುನೊಂದು ಆ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪುನೊಂದು ಸ್ಪಿರಿಟನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪುನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಪುನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಿತ್ರತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆ ಉಳಿದ 4 ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಒಡೆದಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಳಿದ 4 ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಬ್ಬರ್ ಬಾಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ಜಂಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಈ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ಗುಡ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್, ವೆದರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ಗುಡ್? Sometimes it is good and sometimes it is bad. Okay, fantastic. When it is good and when it is bad, it is in our hands. Geeta Shet ಅವರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Very good. See, actually there are 3 types of stress. One is called distress, one is called stress, and one is called eustress. Distress is a continuous experience of feeling overwhelmed, oppressed or behind in our responsibilities. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೈ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೋ ಆಗ ನಮಗೆ ಆಗುವಂಥ ಫೀಲಿಂಗಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆಗಲೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸೋತಾಗ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಈವನ್ ಗೆದ್ದಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ವಿನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ರೈಟ್? ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಲೋನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ 100% ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸೇ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಆಗದಿದ್ದರೆ ನನಗೆ 100% ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಉಳಿದದ್ದು ಆದದ್ರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಆಗದಿದ್ದವರಿಗೆ ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೈದರ್ ಗುಡ್ ನಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳ್ತದೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ 4 ಥರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಜೀವನ ಅಥವಾ ಮರಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆ ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಥ್ರೆಟನಿಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಆಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಫಿಸಿಕಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದಲ್ಲಿ ಬದುಕೆ ಪೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಟ್ಟೆ, ರೈಟ್? ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಅವನ ಆ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾವನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದವಡೆ ಔಡುಗಟ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕೈ ಮುಷ್ಟಿ ಕಟ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ದೆನ್ ಮೆಂಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಮೆಂಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಮೆಂಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಆ ಕಿರಿಕಿರಿ, ರೈಟ್? ಇನ್ನು ಇಮೋಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಇಮೋಷನಲಿ ನೀವು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಅನ್ನೆಸರಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡೆ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಇದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇಮೋಷನಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ 4 ಥರದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಇದು ಜನರಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೈ ಡು ವಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಔಟ್? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿರ್ತೇವೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಆದಾಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ವೆನ್ ವಿ ಪರ್ಸೀವ್ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೇಂಜರಸ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆರ್ ಪೇನ್ಫುಲ್, ಆಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದನ್ನು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆಯೋ, ಆಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದು 1-2 ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು, ಕೂಡಲೇ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬೆವರಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಎಂತ ಮಾತಾಡೋದು, ವಿಷಯ ಎಂತ ಬರ್ತದೇನೋ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಏನು ಬರ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಥವಾ 2 ಮಿನಿಟ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ವ, ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಹೇಗೆ ನಗಡ್ತಾರೋ, ನನಗೆ ಮೈ ಇಡೀ ಬೆವರ್ತದೆ, ನಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಔಟ್ ಆದಾಗ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ರೆಡ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಗ್ರೀನ್, ರೈಟ್? ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ರೆಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸೋಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂಥರ ಹೆದರಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಈ ರೆಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಮೊದಲದಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಟೀಚರ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್, ಹೂವರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿತ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೋ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ. ಫೈಂಡ್ ಎ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ವೇದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು? ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ? ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾ? ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಗ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅದರ್ ವೇಸ್ ಟು escape from that stress. You can find out a way, because life is always 10% what happens to us and 90% how we react to it. Okay, whenever something comes or something happens, you will have multiple ways to manage it. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಔಟ್ ಆದಾಗ ಉಳಿದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಯು ರಿಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅನೇಕ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಬಟ್ ನಾನು 4 ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು 10 to 11 ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಂತರ 11ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್. ಸೊ 11 to 12 ನಾನು ಎಂಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 to 1 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫ್ರಮ್ JCI MAPSA. ಅನಂತರ ಅಗೇನ್ 1 to 2 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ದ ಬ್ರೇಕ್. Then again I have my own loans training. Then again 4 to 5 one more training is there. So we have to manage, be realistic. We should not accept everything and stress out ourselves. Develop realistic expectations of yourself and others. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅನ್ನಸರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವೇ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅದು ಇರಬಾರ್ದು. Okay, then the next one is get organized and take charge. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದು ನಮಗೆ ಕೂಡಲೇ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೂಡಲೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಕೈಕಾಲು ಬಿಡುವುದರ ಬದಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದೆವು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್, ಮೇಕ್ ಎ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಯುವರ್ priorities. When it comes to time management, we normally talk about this priorities management. Next, take break. Give yourself my time. It is me time, called me time. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಓಡ್ತಾ ಇರುವ ಕುದುರೆಯೇ ಆಗಬಾರ್ದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕುದುರೆಗಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯುಸಿ ಡೇ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಜೀವನ ಬ್ಯುಸಿ ಇರಲಿ, ಇವತ್ತೇ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನಾವು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್
ಟೇಕ್ ಗುಡ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನನಗೆ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಾವು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಜೀವನವನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮಿಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣ್ತದೋ ಕೂಡಲೇ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕನ್ನು ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ, ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾಡು ಆಯಿತು, ಅವರಿಗೆ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಸೇ ನೋ. ಲರ್ನ್ ಟು ಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂಸ್ ವಿಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್. ನಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಡೇ, ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಎವ್ರಿ ಅವರ್ ಇಫ್ ಐ ಗೆಟ್ ದಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಔಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, protect ourselves by not allowing us to take on every request or opportunity that comes in our way. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳುವ ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮು ಅಥವಾ ಕೊಂಬು ನಮಗೆ ಬೇಡ. ನಾನು ಅನೇಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಾತು ನಮ್ಮಿಂದ ಬರುವಂತಾಗಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೆಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಿಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ವೇ ಟು ಟೇಕ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಸಮಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನೀವು ಏನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೆಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಗೆಟ್ ಎ ಹಾಬಿ, ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು, ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಬದಲು ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್. ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಹಾಬಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ, ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಲೋ ಡೌನ್. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ರೇಸಿಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ರೇಸಿಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಔಟ್. ಮಾಡಲಿ, ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡಲಿ, ಅವರಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳಿರಲಿ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ? ನಾವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಪರೋಪಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಂಕುಚಿತ ಮನೋಭಾವದವರು ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಯೂಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ತೀರೋ ಆಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಗಳನ್ನು, ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಲಾಫ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಲರ್ನ್ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಯೋಗ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ
ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೈಟ್ ಟೈಮ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡದೆ, ಯಾವುದೇ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಮಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಾಗಬಾರ್ದು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಯೋಚಿಸದೆ, ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡದೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಔಟ್ ಆದವರಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೀಪ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೀಪ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಒಂದು ತಹಬದಿಗೆ ತಂದ ನಂತರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೋ ವೆಕೇಷನ್ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ ನೀವು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲಿಯೋ ಬೀಚಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯೋ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಿನಿ ವೆಕೇಷನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗೆ ನೀವು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಸಲನ್ನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ದೌಡು ಕಚ್ಚಿ ಕೈಯನ್ನು ಮುಷ್ಟಿಗಚ್ಚಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡಲ್ಲಿಟ್ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೀಪ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದಾದಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಮುಂದೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಔಟ್ ಆಗದಾಗಿ ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು, ಇದರಿಂದ ನಾನು ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ, ಹೌದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಾಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗದಿದ್ದಾಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ STR ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ವೆಲ್ನೆಸ್ಗೆ WLLN ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಿರೋ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ